श्री कुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। हरिः ओं। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं शिथिलं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दैग्रेकं स्मरामि। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो रमद्वरः तत्र श्रीरुजयो विनायकमावाहयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाहयामहं समर्पयामि। आसनार्थं पुण्यपुष्पार्पयामि। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रोक्षणमन्त्रस्नानं समर्पयामि। नमो नमो भवति जायमानो अन्नंकेतं प्रशसा मे चक्रे भागमेभ्यो विरागाग्रवास्ते दीर्घायुः। स्वामी श्री भद्रावती समेताः भावना ऋषि स्वामी वाరి యొక్క శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా స్వామి వారి భక్తులు దాసానుదాసులు గణపార్పు విష్ణువర్ధన్ రావు గారు మరియు లక్ష్మి సరోజిని గారి దంపతులు మరియు పద్మశాలి సంఘం వారి భక్త బృందం అందరూ కూడా స్వామి వారికి అమ్మవారికి భక్తి ప్రపత్తులతో నమస్కరించిస్తున్నటువంటి ద్వయం నమః పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర గోవింద గోవింద శ్రీరామస్వామినోః ప్రసవే అశ్వినో బాహుభ్యాం పురుషాస్తాభ్యాం
तदेव लग्नं शिथिनं देव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्ग्रेगं स्मरामि सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना क्षीरान्नं प्रतिपादयत्य जगदं दिश्यावलोक्य स्वयं माक्वो कङ्कणबन्धनं वरिपुरं माङ्गल्यसूत्रान्वितं पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना श्रीखण्डाम्बुज संभवा दिव्यदस्यान्तोऽस्यदस्याश्रितः संपुल्लमलपुण्डरे పులిపాటి శ్రీనివాసరావు గారు మరియు సరితా దంపతులు స్వామివారికి అమ్మవార్లకి భక్తి ప్రవక్తలతో నమస్కరించేస్తున్నటువంటి నూతన వస్త్ర మధుపక్కద్వయం పసుపు కుంకుమ పండు తాంబూలం పునః सोमस्य तनोरसि धर्मं मे पाहि शिवोमानोराविश शिवोमानोरावि दत्वा यादास्तं विपरीतः मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पूर्वोदनाम देयेन्द्र समये पार्थिवपूर्वप्रलयानन्द श्वेतवराब्राह्मणाविद्याख्य सप्तकल्पानां मध्ये मध्यमे श्वेतवराकल्पे स्वायं भवस्मारोदितोत्तमतामतमैपदशाक्षज वैपस्पद सूर्यदावर्णि धर्मदावर्ण्य दत्यदावर्ण्य इन्द्रदावर्ण्य रुद्रदावर्ण्य वेददावर्ण्याख्य चतुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्पदमन्वन्तरे तत्रैकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपरि अष्टाविंशमे महायुगे अष्टाविंशत्सहस्रायुध सप्तक्षाब्दे कृतयुगे जाते षण्णवदसहस्रायुध द्वादशाब्दे त्रेतायुगे जाते चतुस्सहस्रायुध अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे जाते द्वात्रिंशत्सहस्रायुध चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयामनन्दनागार्जुन कलिके भूपाक्यक्षकानां मध्ये तृतीये शालिवाहनसखे अस्मिन् आन्ध्रदेशे प्रथमादशसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां भौमवासरे अस्मिन् नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभमुहूर्ते అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహా పాదకాది సమస్త దురిత క్షయార్థం दश पूर्वेषां दश परेषां मध्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहित धामादप संघात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महा घोरेभ्यो नरकेभ्य उत्तीर्य నమస్కారం చేసుకోండి. సూర్యమండల పర్యంతం కృతరా ఇంతింతై ఒడ్డింతై వామనుడింతై లాగా అట్లానే ఈ యొక్క శాఖ అంటే నేను ప్రత్యేకంగా చూసింది ఏమిటయ్యా అంటే మనకి హైందవ ధర్మంలో అనేక 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 భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, అనేక సంఘాలు, అనేక పద్మ, అలానే ఈ పద్మశాలి శాఖ అనేది ప్రత్యేకంగా అంటే ఎప్పటి నుంచో అనాదిగా ఉన్నది, లేదనేటువంటిది ఎవరికి లేదు. కానీ ప్రాచుర్యం, దానికి వెలుగు చూపించి ఇది మన యొక్క ప్రాశస్త్యం అని చెప్పేటువంటిది అనేది చాలా తక్కువ ప్రాంతాల్లోనే విస్తరించినటువంటి శాఖలో, విస్తృతమైన శాఖలో ఇది ఒకటి. అట్లానే నాకు తెలుసున్నంత వరకు కూడా ఏంటంటే నా చిన్నతనంలో గోసాల అనే ఊర్లో, గోసాల
భావన ఋషి కళ్యాణం చేసేవాళ్ళం మేము. సంవత్సరానికి ఒక పర్యాయం 5-6 మండలాల ఊర్ల జనాలందరూ ఆ గోశాల గ్రామంలోకి వేంచేసేవారు. సంఘటీకృతంగా ఉండేది. ఒక తిరణాల ఎంత అట్టహాసంగా జరుగుతుందో అంటే ఇంతమంది పద్మశాలీలు ఉన్నారా మనకు తెలియకుండా అనేటువంటి ఒక భావన మాకు అప్పుడు కలిగేదన్నమాట చేసేది. ఆ తరువాత ఈ జిల్లాలో మనం మైలవరం గ్రామంలో విశేషంగా భావన ఋషి స్వామి వారి యొక్క ఆరాధనా కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడం నేను చూస్తున్నాం. అట్లానే ఈ యొక్క ఉత్సవం ఎప్పుడైతే జరుపుతున్నామో మనకు సంబంధించినటువంటి ఆచారాన్ని చక్కగా మనంతటికి మనం భుజస్కంధాల మీదుగా తీసుకొని ఆ వైభవాన్ని మరింత ముందుగా ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్తామో మన ప్రాశస్త్యం అనేది ముందు తరాలకి ఇంకా వెళ్తుంది అన్నమాట చేసేది. మన ప్రాశస్త్య దైవం మనకి సరే ఈ రోజు పిల్లలకి స్కూల్ ఉన్నా ఏదైనా చేసేదైనా ఒక్కరోజు అంటే ముఖ్యమైన పని ఉంటే నేను మాన్పించేసి చదువు మాన్పించేసి అట్లా చెప్పమని చెప్పట్లా. అసలు భావన ఋషి ఎవరు, భద్రావతి ఎవరు, మన కులగురువు భావన ఋషి ఎందుకు అయ్యారు, మనం భావన ఋషికి ఆరాధన ఎందుకు చేయాలి, భావన ఋషిని ఆరాధన చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి, మనం అసలు ఎవరో మన ప్రాశస్త్యం ఏంటనేది మన పిల్లలకి ఇట్లాంటి ఉత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు కనుక తీసుకొచ్చి చూపించకపోతే శాఖ యొక్క మనుగడికి ప్రమాదం అన్నమాట చేసేది. మన యొక్క ప్రాశస్త్యం ఆ సాక్షాత్తు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకి వస్త్రాన్ని ఒడికించినటువంటి శాఖ పద్మశాలి శాఖ అని చెప్పని మనకి తెలిస్తే చాలు. ఎంతో అయిపోయిన తర్వాత మన పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మనకి తెలిస్తే ఆ పిల్లలు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పుకుంటే ఇట్లా ఇది జరుగుతుంది, మన యొక్క గొప్పతనం ఇది, మన యొక్క ప్రాశస్త్యం ఇదని ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో మీ యొక్క శాఖ యొక్క ప్రాశస్త్యంతో పాటు హైందవ ధర్మం యొక్క ప్రాశస్త్యం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన హైందవ ధర్మంలో అంటే మనం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే మన హైందవ ధర్మంలో రకరకాలుగా దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తాం. అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే దైవాన్ని ఆరాధన చేయడమే. ఆ దైవాన్ని ఆరాధన వెళ్ళాలని అట్లానే భావి తరాలందరూ కూడా కుటుంబ సమేతంగా యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రలైతే అప్పుడు భావన ఋషి స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం తప్పక మీ అందరి మీద ఉంటుందని చెప్పని తెలియజేస్తూ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పటి వరకు కూడా కన్యాదాన ఘట్టానంతరం లోక రక్షణార్థం మామూలుగా స్త్రీ మాంగళ్యం ఎందుకు తెలిసిందంటే తనకి